अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं डॉक्टर नरिंदर रवि तुहाडी सेवा दे विच हाज़र होया हाँ। जिवें कि तुहानूं पता ही है कि असी हर एतवार नूं इसे टीवी चैनल के उत्ते माइंड एंड बॉडी प्रोग्राम लैके हाज़र होंदे हाँ। माइंड एंड बॉडी एक नवेकला जिहा प्रोग्राम है जिस विच असी माइंड नाल संबंधित जिन्नियां भी गल्लां ने, चाहे वो मैंटल डिप्रैशन है, चाहे एंगजाइटी है, चाहे स्ट्रैस है, कोई भी जिहड़ियां मैंटल प्रॉब्लम्स ने उहदे उत्ते डिस्कस करते हैं। तो नाल नाल जिहड़ी साडी फिजिकल बॉडीज़ नाल जिहड़ियां कंसर्न होंदियां ने, चाहे वो ब्रेन हैमरेज है, चाहे वो शुगर है, कोलेस्ट्रॉल है, कोई भी बीमारी है, बैक पेन है, वो सारियां दी सारियां असी एक्सपर्ट डॉक्टर ने कैनेडियन ते जां अमेरिकन डॉक्टर्स हुंदे ने उन्हां नूं लिया के तुहाडीआं प्रॉब्लम्स पुछदे हां ते तुहाडे सवालों के जवाब भी दिंदे हां। जिथे तक असी माइंड नूं असी दूसरे हिस्से दे विच स्पिरिचुअल गल भी करते हैं। स्पिरिचुअल दा मीनस असी कोई भी एथिकल या मैटाफिजिकल गल नहीं करते, सगों प्योर एंड प्योर स्पिरिचुअल गल करते हैं। किसी भी धर्म की होवे, चाहे वो यूडाइज़म की होवे, चाहे वो इस्लाम की होवे, क्रिश्चैनिटी की होवे, सिखिज़म की होवे, हिंदूइज़म की होवे, जैनिज़म की होवे, बुद्धिज़म की होवे, ताओइज़म की, डजंट मैटर। असी हर धर्म के उत्ते जो भी स्पिरिचुअल का कॉन्सैप्ट है वो उत्ते डिस्कस करते हैं। जिमें कि नाल ही तुहानूं पता है कि ब्रैम्पटन दे विच, नॉट ओनली ब्रैम्पटन, ऑल ओवर इन इंटैरियो साडे प्रोविंस दे विच इलैक्शनस हो रही ने सिटी दियां, सिटी कौंसल दियां। सो इस करके ये जिहड़ा पिछला महीना सी ते हुण जिहड़ा नैक्सट वीक तक जिहड़ा सी एक हॉट टॉपिक सी, क्योंकि वख-वख कैंडीडेट इस इलैक्शन नूं कॉन्टैसट कर रहे हैं। सो क्योंकि असी भी सोसाइटी दे विच रहने ते सानूं सोसाइटी दे नाल ही चलना पैंदा है। सो इस करके असी डिसाइड किया कि अज तक जिन्नियां भी साडे पोलीटिकल बंदे ने जिहड़े कि इलैक्शन लड़ रहे हैं उन्हां नूं असीं कोशिश की है कि उन्हां दी इंटरव्यू करन दे लई। अज जिहड़े साडे स्टूडियो दे विच मिस्टर गुरप्रीत ढिल्लों, इट्स माई फॉल्ट, गुरप्रीत ढिल्लों आए ने जिहड़े कि रीजनल कौंसलर दी इलैक्शन लड़ रहे हैं। ये पिछले 4 सालों तो कौंसलर रहे ने, यंग ने बिल्कुल भी। और तुसी देखोगे कि इन्हां च जोश है, जिस तरह कि कबड्डी के मैदान दे विच कोई प्लेयर जाता ना, वो थप्पी मार के पट दे उत्ते जाता है, बड़ा ललकारदा उन्हां नूं कि भी मैं आ रहा हाँ। सो इस तरह इन्हां दे विच इन्ना तगड़ा जोश है, कुछ करना चाहुंदे ने। मैनूं याद है कदे भी इन्हां नूं बुला लो तो एक तो आवाज़ सुख नाल परमात्मा ने कद बड़ा लंबा दिता है, नाल नाल आवाज़ दे विच भी जान है। तो जदों भी कोशिश करते हैं, जिवें कि साडे पंजाबियों नूं आदत है कि जे एक गल करे 5 बंदे नाल ही शुरू हो जाते हैं। सो मैनूं ये तजर्बा है कि असीं एक थां ते इकट्ठे होए सी किसी दे घर, उत्थे सारे ही बोली जाते सी, खिचड़ी भजाई जाते सी, पर इन्हां ने बड़े वधिया तरीके नाल सारिਆਂ नूं कंट्रोल किया कि बारों बारी तुसीं अपनी गलबात करो। सो इन्हां नूं नॉलेज है, यंग ने। सो सब तो पहला तो मैं ढिल्लों साहब तुहाडा वैलकम करदा शो दे उत्ते, ते नाल ही तुसीं मैनूं दसो भी तुसीं पहलां कौंसलर सीगे 4 साल तो, अचानक तुसीं क्यों माइंड चेंज कर लिया भी रीजनल कौंसलर बनना है? Well, सब तो पहला firstly thank you for the opportunity to speak ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ viewers ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ अस्सलाम वालेकुम। ਹੁਣ पिछले 4 साल असी सिटी काउंसलर रहे तो उत्थे काफ़ी कुछ असी अकॉम्पलिश किया। जिहड़े मेन हल सीगे उन्हां दे इशू सीगे उन्हां दे हल लभे। यूनिवर्सिटी लियानी $250 बिलियन इन्वेस्टमेंट, मैं उस कमेटी ते सीगा जिन्हां ने हुण डिलीवर की। जॉब्स ऐड करनियां, 25,000 जॉब्स ऐड होए मेरे प्लान दे नाल, जिहड़ा यूनैनिमसली पास होया। The corruption band, पिछली council criminal investigation दे अंडर सी, we have a clean Canadian style politics, and so ये जिहड़ी सेम लीडरशिप ते आवाज़ ते एनर्जी असी रीजनल लेवल ते लैके जावांगे। ते उत्थे कई इशूज़ हैगे ने साडी कम्यूनिटी दियां, पुलिसिंग, जिहड़ा पानी है, गारबेज है, अफोर्डेबल हाउसिंग, पब्लिक हैल्थ। सो सानू एक आवाज़ चाहिए है। तो 24 सीट ने उत्थे, साडी एक घट गिनतियां तो एक कोई रिप्रजेंटेटिव है नहीं गा। तो मैं चाहुंदा कि मैं सारे कम्यूनिटीज़ तो डजंट मैटर इफ इट्स इंडियन, सिख, मुस्लिम, पाकिस्तानी, हिंदू, एवरीबॉडी, उन्हां दी आवाज़ बनूंगा जाके जी। तो ढिल्लों साहब तुसीं ये गल दसोगे कि पिछले 4 सालों के कोई भी तुसीं ऐ नहीं कोई भी 3 या 4 अपनी प्राप्तियां दसोगे तुसीं 4 सालों च काम किया? Well, absolutely. Number one, jobs. सब तो मेरे ख्यालों दे विच जदों तक साडियां जॉब्स नहीं होणगियां
ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਬੈਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੋਝ ਜਿਹੜਾ ਬਰਡਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਤੇ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਨੰਬਰ 1 I think is the success that I've had is creating those 25,000 jobs in the accommodation ਨਾਲ employment lands ਵੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। Number 2 is the university, I mentioned it, we delivered that. Number 3 ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਨੂੰ ਅਰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲੀਡ ਕਰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰੋ। We were successful on that. So it's water heating, water filtration, and those other misleading types of agents. There was a number of other successes. ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਰਿਕਾਰਡਡ ਵੋਟਸ ਨੇ, ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਪੋਸਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਐਵਰੀ ਮੰਥ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਸੋ ਪਹਿਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਯੂ ਹੈਡ ਟੂ ਰਿਸਰਚ ਯੋਰਸੈਲਫ, ਵੀ ਲਿਸਟਡ ਇਟ ਦੇਅਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਤੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਲੈਕਟਡ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਆਈ ਡਿਡ ਦਿਸ ਔਰ ਦਿਸ, ਬਟ ਯੂ ਕੈਨ ਗੋ ਐਂਡ ਚੈੱਕ, ਡਬਲ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਕਨਫਰਮ। ਐਂਡ ਸੋ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸਾਡਾ ਐਕਚੁਅਲੀ for the past 3 years we run a basketball program। 70-80 ਬੱਚੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਕੱਲੇ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਕੈਰੀਬੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ, ਗੋਰੇ ਆਪਣੇ people like from East Asia, and so different communities have come together। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੂਥ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਤੇ ਸਟਰੈਂਥਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ there's another of other issues I've spoken out on, LRT। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ in terms of transit ਉਹਨੂੰ ਲਿਆਉਣਾ। Unfortunately ਸਾਡੇ 6 members ਨੇ cancel ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, but we're going to bring it back। And so these are just a few of the successes। I would say number 1 thing is ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਤੇ we tried to make our community more diverse as well। ਇੱਕ ਇਨਕਲੂਜਨ ਐਂਡ ਐਕੁਇਟੀ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਲੂਡ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਇਕੁਅਲ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਵਾਈ ਡੋਂਟ ਦੇ ਹੈਵ ਜੌਬਸ ਇਨ ਸਿਟੀ ਹਾਲ? We need to make sure ਜਿਹੜੇ decision makers ਨੇ that they represent the population, and right now that they don't। So ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ we're going to even take more steps। ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੀ ਖੁਦ ਦੀ ਇਹ ਗਵਾਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਜ਼ਲੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਹੈ, ਮੇਅਰ ਹੈ, MP ਹੈ, MP ਹੈ, ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ। ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇ ਟੂ ਡੇ ਜਾਂ ਮੰਥਲੀ ਜਾਂ ਵੀਕਲੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਖੁਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ, ਜੇ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵਰੀ ਵੀਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ 'ਚ, ਪਿਛਲੇ 1 ਵੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜਿੱਤ ਕੇ ਤੇ $1,00,000 ਪੱਕਾ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕਮਾਈ ਚੱਲੋ। ਇਹ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਨੇ, ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨ ਟੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਵੀ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਟੀ ਦੀ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਤਾਂ ਇਟਸ ਅ ਬਿਗ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਸਮਟਾਈਮ ਇਟਸ ਅ ਸਮਾਲ ਟੂ, ਬਟ ਵੀ ਫੀਲ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਕਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਭੇਜ ਦਿਓ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਰਾਈਟ ਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੋਲਵ ਕਰਾਈ। ਜੇ ਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਸੌਰੀ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੰਗ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਦਿਆਂਗੇ, ਕਰਵਾਉਣੀ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੀ ਵਿਲ ਸਟੈਂਡ ਫਾਰ ਹਿਜ਼ ਵਰਡ। ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਆਏ ਸੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਨਾਲ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਆਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂ ਆਰ ਪਾਰਟ ਆਫ ਦ ਸਿਟੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇੱਥੇ ਆਊਗੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਬੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਫਲਰਿਸ਼ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਲਿੰਡਾ ਜੈਫਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਐਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੂਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਇੱਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੋਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਊਨਟਾਊਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ? I think ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੀ, I think it's excellent। ਰਾਇਰਸਨ ਨੇ ਆਪ ਖੁਦ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਸਿਟੀ ਨੇ 10 ਲੋਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, they chose this one, ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੈਂਡ ਕਾਫੀ ਹੈ,
but what's the benefits there? So number one, बच्चे चाਹੁंदे ने उत्थे. That's the trend, urban campuses. Number two, it helps us develop our downtown. Companies ਆਉਣਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਇੱਥੇ university ਹੈ. Number one asset Brampton ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ young population. We have the youngest population in Canada. The kids will be there. It falls within our downtown revitalization initiative कि downtown ਨੂੰ develop करना ਆਪਾਂ. ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ, the fifth is that it's accessible through 4 means of transit. Whether you have national transit, VIA, you can get there. You can have the local transit. You can have regional transit. You can have rapid transit. Everything comes here. Then I would say as well that ਜਿਹੜਾ innovation corridor ਨਵਾਂ initiative province ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, that goes from downtown Toronto via downtown Brampton to Kitchener-Waterloo. We fall right in the middle of it. So ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ strategic advantage ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਜਿਹੜਾ corridor, there's going to be hundreds of thousands of jobs created there. So we're putting our university right in the middle of it. So innovation corridor ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ health and life sciences jobs create ਹੋਣਗੀਆਂ around Peel Memorial. Ryerson wants to build a medical school there eventually. Te ਉਹ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ we're going to make this cybersecurity global cybersecurity hub here in the middle of downtown Brampton. Te ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ listen, we're not here to just educate your students. ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ city ਨੂੰ develop ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਾਂ. So everything is falling in place perfectly. Is it on 100-acre land? No, it's on about 4 or 5 acres, but right in the middle of downtown. City ने आप खुद ज़मीन ली है, province ने ली है, and I think जे expansion वास्ते काफ़ी होर जगह हैगियां ने डाउनटाउन ਵਿੱਚ ਪਰ ਨਾਲ maybe less than a kilometer ways McLaughlin and Queens ਸਾਡੇ ਕੋਲ 65 ਏਕੜ ਉੱਥੇ. So excellent to start, excellent location, $250 million investment. I think it's going to be very successful. ਸੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਸੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ. ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ 4 ਸਾਲ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬੜੇ ਓਪਨ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਂ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਹੇਰ ਫੇਰ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਬੜੀ ਓਪਨ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ. ਜਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉੱਥੇ ਹੱਥ ਵੀ ਖੜੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਕੰਮ. ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ. ਡੋਂਟ ਗੋ ਅਵੇ, ਜਸਟ ਸਟੇ ਵਿਦ ਅਸ. ਥੈਂਕ ਯੂ. ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੀ ਇੰਟੈਰੀਅਰ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਇਹ ਨੈਕਸਟ ਵੀਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਡੇ, ਅੱਜ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭੋਗ ਪੈ ਜਾਊਗਾ. ਆਪਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਰਾਤ ਤੱਕ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਜਾਣੇ ਨੇ ਵੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਕੌਣ ਹਾਰਿਆ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਾਈਮੈਕਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੀ ਇਹ ਲਾਸਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ. ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਵਾਰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੌਂਸਲਰ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ. ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੌਂਸਲਰ ਤੋਂ ਰੀਜਨਲ ਕੌਂਸਲਰ ਆਉਣ ਦੀ. ਸੋ ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ. ਸੋ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਰਦਰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ. ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪੋਨੈਂਟ ਨੇ, ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੇ ਢਿੱਲੋਂ ਤੁਸੀਂ. ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀ ਵੰਡੀ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ. ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਲੰਮਕ ਗਏ. ਮੈਂ ਕਦੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਦਾਂ ਵੋਟ ਪਾ ਰਹੇ ਨੇ. ਨਾ ਕਦੀ ਪਲਾਨ ਬਣਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਜਿਹੜੀ ਸਹੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸੀਜਨ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂਗੀ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹੀ ਡਿਸੀਜਨ ਲਈਏ. ਤੇ ਬਾਈ ਚਾਂਸ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਹੋਰ ਜਣੇ ਨਾਲ ਨੇ, they also have the same philosophy as me, very progressive mindset. I think unfortunately 6-7 ਜਣੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ. ਉਹ ਜਿਹੜੇ 6-7 ਜਣੇ, 4-5 ਜਣੇ
ਉਹ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਾਉਂਸਲਰ ਸੀਗੇ ਬਿਫੋਰ ਆਈ ਬੀਟ ਹਿਮ ਇਨ ਦ ਲਾਸਟ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਮੇਰੇ ਅਪੋਨੈਂਟ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਟੀਮ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਤੇ I always encourage everybody to just simply look at the record. Don't listen to me, don't look at anybody. And I've asked him before in different debates कि can you explain जो तुसी ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਮ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ so him and his team they gave us ਜਦੋਂ term ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਸਾਨੂੰ $150 million debt ਦਿੱਤਾ they gave us a $1.2 billion infrastructure gap ਮਤਲਬ ਕਿ $1.2 billion ਦੇ repairs ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ were behind on it ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਰੇ ਖਾਲੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਟਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ $760 million was unknown ਕਿ where is the money ਜਿਹੜੇ projects already approved ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ and so we're not handling the people's money appropriately ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਨੇ ਤੇ him and his team gave us a last place ranking in all of Canada from CD Howe, which is a very respected institute in terms of जो budgeting process his team also gave us a AAA to a AA rating downgrade so ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੁਣ in the first couple of terms a couple of years in this term we got our finances back in order. We actually won an award. They gave us we went from a D- and now we're at an A-, which is good. Our accounts are full and so we're headed in the right directions. Business nu confidence apa ditta ke we're ready to go and in the last 2 years we've been making plans to move our city forward. Our economic development master plan was approved. We got the jobs, we got the library, but unfortunately ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ teammates ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ $11.5 million ਦਿੱਤਾ ਬਿਲੀਅਨਰ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਹਾਕੀ ਉਹਦੇ ਗੋਲਫ ਕੋਰਸ ਵਾਸਤੇ $1.5 million ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਲੀਅਨਰ another one of their friends ਉਹਦੀ ਹਾਕੀ ਟੀਮ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਨਖਾਹ ਵਧਾਈ 2 ਵਾਰੀ cost millions of dollars and so ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬੰਦਾ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਨਾਨੀ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ we send a leader part of leadership is working with the team but ਜਿਹੜੇ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਆ you don't work with them you make sure you hold them accountable so the residents of wards 9 and 10 elected a leader and I think I've shown leadership ਓਕੇ ਤੇ ਸਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਪੁੱਛਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲਾਸਟ ਵੀਕ ਜਦੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪੈਟ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਵਾਰਡ 7 ਤੇ 8 ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਯੈਸ 14 ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਨੋ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੀਨੀਅਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਿਮ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 8-10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਅਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲ ਵੀ ਇਨ ਟੱਚ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਨੋ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਨੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਿਟੀ ਵਾਲੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਵੇਰੇ ਸਨੋ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਢੇਰ ਡਰਾਈਵੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਤਾਂ ਯੰਗ ਨੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲ ਬੜੇ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਜਿਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਮਸਲ ਢਿਲਕ ਗਏ ਜੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਨੋ ਚੱਕਣੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਫੋਰਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੈ ਨਾ ਸੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਚਿਰ ਤੋਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਈਵਨ ਸਿਟੀ $100 ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ ਪਰ $100 ਨਾਲ ਬਣਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬੁਲਾਓਗੇ $100 ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਨੇ excuse me I've pushed for this is for a discussion ਸਾਨੂੰ discussion ਚਾਹੀਦੀ an actual discussion where we have to call people in ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ $4 ਲੱਖ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਰਾਈਵਵੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਇੱਕ ਬਾਂਝ ਹੀ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ ਟਰੱਕ ਚੋਂ ਯੂ ਕੈਨ ਐਡ ਦੈਟ ਆਨ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਇੰਸਟਰੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ ਦਿਸ ਸਰਵਿਸ ਵਾਸਤੇ $4 ਲੱਖ So, which is fine. I've pushed for it. I've asked for it before. It got cancelled. It got rejected in apne budget. Which the question we have to ask ourselves: what's the priority? And this is an open question. I'm not taking any opinion. So, $4 lakh the cost. $3 lakh the cost. Je apan jeda Zoom bus from Ward 9 and 10. ਜਿਹੜੀ 에어ਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਸਰਵਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲਟਨ ਗੋ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 에어ਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ ਬੱਸ so you can access the new Union Pearson Express ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ $3 ਲੱਖ ਹੈ $300,000 ਦੀ ਕਾਸਟ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰਸ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ $52 to $15 ਘਟਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜਾ ਬੱਸ ਪਾਸ ਹੈ right and so ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ so I really want to sit ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨਾ ਕਿ we can unfortunately there's a tax implication for everything what is most important to you if it's the snow it's 6 to 8 times a year
We can do that. I can push for that. If it's the $52 down to $15, if that's most important, we can push that as well. So we really have to prioritize and communicate and decide. Definitely discussion we're going to hold a seniors town hall next year. Let us know. We'll bring 3-4 priorities. Tusi dasso tuhade lai ki important, but jehdi snow da issue, it's absolutely important. Mere apne daddy, he's almost 70 years old and he has a hard time as well. So ਅਸੀਂ fortunate ਕਿ ਮੇਰੇ ਦੋ ਭਰਾ ਹੈਗੇ ਨੇ, they're very young, 23, 25 years old, and so I just tell them to do it, but ਕਈ seniors ਕੋ ਇਹ luxury ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕਈ ਤਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਉਹੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੋਂ ਚੱਲੋ ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਏ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ। ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜੋ ਕੁਛ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਓਪਨਲੀ ਪੁੱਛਦਾ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸੈਰ ਕਰਨ ਦਾ, 3-3, 4-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੈਂ ਬਾਈਕ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ, ਜਿਮ ਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੌਬੀ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਅਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ, ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਝਾੜੀਆਂ ਦੇ ਉਹਲੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਖੜ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਪੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਰਾ ਲੱਗਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਰੀਅਲਾਈਜ਼ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬੜੀ ਜੈਨੂਅਨ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸ਼ੂਗਰ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੰਟਰੋਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੋਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿੱਲੇ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਟਰਨਿਓਰ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ, ਪਰ ਉਹ ਐਡੀ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲ ਕੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਰਿਆ ਹੌਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਬੰਦਾ ਤੁਰ ਕੇ ਜੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਰੀਨਲ ਹਰ ਕਾਰਨਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੋ? ਹਾਂ, ਸੋ ਪੋਰਟਲੈਟ ਇਜ਼ ਗੁੱਡ ਕੁਐਸਚਨ। ਪੋਰਟਲੈਟ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਾਰਕ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਦੈਨ ਸਰਵੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ this is the system that was in place before, democratic process ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। if the neighboring residents wanted 200 ਮੀਟਰ ਦੀ radius ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵੇ ਭੇਜਦੇ ਆ, yes or no, do you want the portal or not। ਕਈ areas ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, but I think ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ population age ho rahi, the baby boomer population. So anybody born after 1960 is considered baby boomer. 1960, I believe. Yes, sir. Or no, before 1960. And so we have an aging population. We have to, either we can build a $200 million seniors center for them, or we can provide them little services at their parks that are much needed and required. And one of them is washrooms. And so 4 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਬਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਅਗਲੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ। ਗੋਇੰਗ ਬੈਕ ਟੂ ਡਾਇਵਰਸਿਟੀ ਐਜ਼ ਵੈਲ, ਸਾਡੀ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, I'll be very honest with you, who's living here, what their culture is. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸੱਤ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, and they brought the culture here. It's not good nor bad, but that's just the reality of it. ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, socialize ਕਰਦੇ ਨੇ, they're active, they're mentally happy, they're physically able to get out of the house. They actually benefit it. So we should encourage that more. We should promote that. ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਸ਼ੈੱਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। We should have the washroom there available. ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਰਕ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਪਲੇਸ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਲੋਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ socialize ਕਰਦੇ। So it's important we at least encourage that and provide services there. So ਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ observations ਨੇ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਾਉਂਸਲ ਨੂੰ, hopefully it will get passed. ਓਕੇ ਟੇਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਟਾਈਮ ਬੜਾ ਲਿਮਿਟਡ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਦਾ ਇੱਕ ਅਖੀਰਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ CP 24 ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਰੀਵਾਨਾ ਦਾ ਹੁਣ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਲੱਗਿਆ ਲਾਅ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਖਮ ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਕਾਰਬਰੋ ਦੀ ਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਸ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੱਲ ਪੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਭਾਈਚਾਰਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਆਰਗੂਮੈਂਟਸ ਕਰ ਲਓ, ਦਲੀਲਾਂ ਹਰ ਫਾਰ ਐਂਡ ਅਗੇਂਸਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਫੈਕਟ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਮ ਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਜੋਰਟੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਰੁਕਣੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਵਧੂਗੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ TV ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਘੱਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੇਸ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ, ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੱਜ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਵੱਧ ਜੂਗਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵਧੂਗੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਸਨਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਨੇ? ਵੀ ਪਰਸਨਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਫਿਰ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ।
My personal vichar on any drug is I'm absolutely against any drug. I don't believe in alcohol. I don't believe in cigarettes. I don't believe in dode. I don't believe in anything. I think there's a natural high you can achieve through spirituality. Mere apne vichar. And we don't need to manufacture that feeling artificially. And so I'm against drugs. ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ new year ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ municipality ਦੇ ਵਿੱਚ council's decision ਲੈਣਗੇ and they want marijuana sold privately or not in their municipality, then I'm 100% going to not support it. I'm against the sale of it. ਜੇ province ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ order ਆਊਗਾ, we'll have to accept it. For example, at LCBO, but I'm going to fight to make sure that it's not I wanted to make it hard as possible for our kids to get it. Essentially, jo government ne ki kiya hone ke they've kind of legitimized it by making it legal. And मैं चाहना कि साडे बच्चे physical activities ਦੇ ਵਿੱਚ active ਰਹਿਣ, in their books and studies, and away from drugs. ਓਕੇ, ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸੈੱਲ ਨੰਬਰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਯੂਜ਼ਲੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਮ ਨਾਟ 100% ਅਗੇਂਸਟ them, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਿੱਤ ਜਾਣ, ਜੇ ਤੇ ਹਾਰ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਜਿੱਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਫੋਨ ਰਾਈਟ ਵੇ ਚੇਂਜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਹੈ ਵੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਰੱਖੋਗੇ ਫੋਨ, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦਿਓ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਫੋਨ ਤੇ ਹੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੇਗਾ, ਘਰ ਤਾਂ ਆਉਣਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ। I'll give you my personal cell number. Personal cell number 647-863-2510. Campaign ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਹੈ 905-781-1010. ਸਾਡੀ email info@gurpreetsinghDhillon.com, ਤੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜੀ anytime you can give me a call. We're always there and to serve you. ਤੇ ਇਹੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਅਕਤੂਬਰ 22 ਨੂੰ ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਐਜ਼ ਰੀਜਨਲ ਕਾਉਂਸਲਰ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਓ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੀਮਤੀ ਵੋਟ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਓ। ਹਾਂ, ਸੋ ਢਿੱਲੋਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੁਤਫਿਕ ਹਾਂ ਵੀ ਵੋਟ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਜ ਕਰਤਾ ਉਹ ਕਰਤਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼, ਬਟ ਵੀ ਹੈਵ ਓਨਲੀ ਦ ਰਾਈਟ ਟੂ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਇਫ ਵੀ ਕਾਸਟ ਦਾ ਵੋਟ। ਸੋ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਮੇਰੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਚਾਚੀ ਦਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਭਦੌੜ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਆਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਕਰੂਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਮਝ ਵੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਾਡਾ ਪਿਛਲਾ ਇੱਕ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਹਾਊਸ ਆਫ ਕਾਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜਵਾਬ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੀ ਦੇਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕੁਛ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਾਰਗਾਂ ਤੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਓਪਨਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਫਾਲਟ ਹੈ। ਵੋਟ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮਾੜੀ ਠੱਪਾ ਜਿਹਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਗਲਤ ਡਿਸੀਜਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਛਤਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਵੋਟ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਉਣ ਜਾਓ, ਜਦੋਂ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਗੀ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਫਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਵੀ ਰਾਈਟ ਕੀ ਹੈ, ਰੋਂਗ ਕੀ ਹੈ, ਗੁੱਡ ਕੀ ਹੈ, ਬੈਡ ਕੀ ਹੈ। ਬਜਾਏ ਬਾਹਰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਮੀਚ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਰਾਈਟ ਡਿਸੀਜਨ ਦੇਗੀ। ਸੋ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜ਼ਰਵ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਠੱਪਾ ਲਾਓ, ਲਿਹਾਜ਼ ਲਿਊਜ਼ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਾ ਕਰੋ। ਸੋ ਅੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋ, ਤੇ ਹੋਪ ਫਾਰ ਦਾ ਬੈਸਟ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਵੈਨਸਡੇ ਆਊਗਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਮਾਲਕ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਫਰਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਧੀਆ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਸਾਨੂੰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ।